الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahil qail Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khatib ingin berpesan kepada diri khatib dan jamaah muslimin yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan dengan cara melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan juga tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah kita pada hari ini yang bertajuk kesenangan dan kesusahan adalah ujian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap daripada kita pasti pernah melalui pahit getir ujian dan dugaan, kepayahan menghadapi cabaran hidup serta kesedihan yang sukar dilupakan. Bukan itu sahaja, pasti kita juga pernah mengalami saat-saat bahagia, nikmat kegembiraan apabila mendapat apa yang dihajati, dan rasa manisnya kehidupan apabila memperolehi banyak kesenangan. Kesemua situasi ini adalah sebenarnya ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menduga keimanan yang ada di dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Ayat ini memberitahu kita bahawa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar datang dalam bentuk kepayahan ataupun kesedihan. Kita juga akan diuji melalui pelbagai nikmat, kebahagiaan dan kesenangan untuk melihat sama ada kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur atau kufur dengan nikmat yang diberikan. Pernahkah kita mengalami situasi di mana kita sering diuji dengan kepayahan dan pelbagai masalah, sehingga kadang-kala membuatkan kita merasa seperti dunia ini tidak adil kerana hidup kita tidak seindah kehidupan orang lain? Perasaan ini tidak sepatutnya terdetik sama sekali di dalam hati kita, kerana ia seolah-olah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berlaku kepada diri kita. Sebaliknya, sebagai seorang hamba yang bertakwa, kita hendaklah menganggap setiap kepayahan itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kita arti sabar dan arti berusaha serta tidak berputus asa terhadap apa yang kita mahukan. Percayalah kepada janji-janji Allah kepada orang yang sabar, bahawa nikmat sabar itu amat indah, dan hanya Dia yang Maha mengetahui akan hikmah di sebalik setiap ujian yang menimpa hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah
ayat 156 157 sebagaimana yang dibacakan pada mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Justru bagaimana untuk memastikan bahawa kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya adalah kita hendaklah sentiasa bersabar dan bersyukur dengan setiap ujian, menjaga salat dan memelihara hati daripada perasaan-perasaan yang tidak selayaknya sebagai seorang hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Justru itu, janganlah sesekali kita menganggap ujian itu sebagai satu bentuk siksaan, hukuman mahupun ganjaran yang akan berkekalan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan para anbiya yang lain juga diuji dengan pelbagai ujian yang lebih dahsyat. Apalah sangat jika hendak dibandingkan ujian yang menimpa kita sebagai insan biasa. Jadi selepas ini, jika kita diuji dengan nikmat atau kesusahan, teruskan bersabar. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan pelihara hati, jiwa daripada melakukan sesuatu yang menjejaskan keimanan kita. Muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, relevan dan hubung kait antara tajuk khutbah kita pada kali ini ialah isu global yang berlaku di negara kita khususnya dan dunia amnya, iaitu penularan wabak COVID-19 yang sehingga kini masih belum reda dengan laporan-laporan terkini yang berlaku. Sebagai umat Islam, apa sahaja yang terjadi di atas muka bumi ini sekalipun gugurnya sehelai daun dari pokok jatuh ke tanah, pegangan kita bahawa berlakunya itu dengan izin dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Antara pegangan asas umat Islam dalam isu ini ialah sabar, mengadu, merintih dan terbergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang misteri dan membelenggu dirinya. Sikap Nabi Ayub alaihissalam tidak membentak dan merungut dengan mempertikai ketentuan ujian atas dirinya. Baginda terus bersabar sekalipun iblis cuba untuk mendatangkan keraguan dan merosakkan imannya dengan ujian yang menimpa atas dirinya. Dalam keadaan ditimpa musibah seperti wabak COVID-19 ini, umat Islam wajib bersangka baik pada menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dengan ketentuannya lah, dengan ketentuannya setiap kesabaran atas kesusahan yang dialami sampai masa diizinkan olehnya, maka keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira
wa anna an-nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya pada kesabaran ke atas apa yang kamu tidak sukai, ada padanya kebaikan yang banyak. Sesungguhnya pertolonganku, yakni daripada Allah, bersama sifat sabar. Dan sesungguhnya kelapangan itu bersama kepayahan. Dan sesungguhnya kesusahan itu bersama kesenangan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara hikmah sesuatu ujian ke atas manusia ini adalah ia merupakan sebagai tapisan dari Allah Subhanahu wa taala bagi memperlihatkan sikap kalangan orang beriman yang sebenarnya atau sebaliknya. Sebab itu sikap orang beriman sentiasa mencari hikmah di sebalik sesuatu ujian dan kejadian agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan semakin tinggi keimanan kepada Allah yang Maha Berkuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan demi sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Bersangka baiklah, mungkin Allah hendak mengangkat darjat kita melalui ujian yang diberikan ini. Allah mahu menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah mahu memberi pahala kepada kita. Maka senyum dan berbahagialah menjadi insan pilihan yang diuji. Bukan beratnya ujian yang membuat kita lemah, tetapi ringannya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita seakan-akan tidak dapat menanggungnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa kesenangan dan kesusahan adalah ujian yang akan dihisap di akhirat kelak. Kedua, umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dengan sifat sabar apabila diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa orang yang beriman pasti akan diuji, sama ada ujian kesenangan atau ujian kesukaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Surah Al-Ankabut ayat kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama-sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan COVID-19. Terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya menggunakan diri aplikasi My Sejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara baru memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri dan masyarakat. Dalam kita berhadapan wabak ini, janganlah kita mudah dengan memperbaiki diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar, kuat, berasaskan keimanan yang mantap. Mari sama-sama kita memperbanyak selawat ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, malaikatahu yusallun ya ayyuhallazina sallu alaihi wa taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin warḍallahumma warahmati wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansurna 'alal kafirin. Natasalu ilaika min nabiyyikal husna wa sifatika an tahfaza bi'ayati wa bihifzi wiqayatika sabadaniyah jalalatal malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah was-sihhata was-salamata minka liwali Sultan Syarafuddin Idris fi amnin wa salahin wa yatin ya الجلال والإكرام. اللهم عطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa yang telah menurunkan kepada negeri ini yang terus sejak bersatu padu di bawah naungan kepimpinan Raja Ketua Agama Islam di negeri. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci agama. Ya Allah, untuk diri 5 waktu secara menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbankan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor pada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Hasan. Allahumma ya dafi'al bala hadzal waba wal bala wal bil innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijab rabbana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum fadhkurullaha al-'azima
yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.